Hello all, welcome to GradMentor. So, we will study Unit 1 second topic, second subtopic genetics and plant breeding portion. Okay, so let's start. So, genetics and plant breeding is a portion. Biology students are easy because it is a biology portion. Okay. Biology is a cell, plant cell, animal cell. So, that plant cell is this chapter. So, in this class, we will mainly look at cell and its structure, cell division, two types, mitosis and meiosis, and their significance. So, this portion we will in this class. Okay. So, cell is what? Cell is any organism, plant, animal, even human beings, a basic unit. Our life is a basic unit is cell. Okay. So, cell is a very important unit in our life. The cell is the basic unit of life in all organisms like humans and animals. Plants are also composed of several cells. We have talked humans, animals, plants, several cells in our body, plants in the body, plants in the animals in the body. So, there is a structure, components, and functions in this class. And the plant cell is surrounded by a cell wall which is involved in providing shape to the plant cell. Okay, so we have talked plant cell organelles and structures. So, in this class, agriculture is our subject. So, that's why plant cell is importance. So, plant cell is a cell wall. It is surrounded by a cell wall. Okay, so this is portion, a rectangular area, a rectangular shape cell wall, which is enveloped in providing shape to the plant cell. Okay, which is involved in providing shape to the plant cell. Plant cell in a correct rectangular shape, a square type shape provide a structure on cell wall. So, we will detail it. So, plant cell. This is a figure. This is plant cell. This is a components, structures. So, this is we detail. So, plant cell usually cells are two types, prokaryotic cells and eukaryotic cells. Biology so, plant cells are eukaryotic cells. Okay, so it's very important. Plant cells are eukaryotic cells. Eukaryotic cells are a true nucleus in the central. Okay, with a true nucleus along with the specialized structures called organelles that carry out certain specific function. We have a plant cell. Okay. So, this is nucleus, ribosomes, Golgi vesicles, vacuoles, chloroplast, cell wall, cell membrane. This is a plant cell. So, this structure is organelles. Okay. So, plant cell is all structures organelles. It's very important. Okay. These organelles certain specific functions carry out. Okay, so this is in this class detail. So, plant cell is eukaryotic cells with a true nucleus. Along with the specialized structures called organelles that carry out specific functions. So, here is 3 points we main plant cells are eukaryotic cells. A true nucleus. Okay, true nucleus with specialized structures called organelles. Okay, so organelles structures in the okay, with that carry out certain specific functions. All functions okay. So we cell in the plant cell in the structure first one, cell wall. Okay, this figure is cell wall. So cell wall is last figure we look at this figure this outer portion, this rigid structure cell wall. Cell wall is outer layer cell wall. That is portion. This cell wall portion is cell membrane. Okay, one difference. So, we will add the slides. So, cell wall it's a rigid layer. Okay, it is a rigid layer which is composed of some carbohydrates. So, cell wall consists of carbohydrates. Carbohydrates such as polysaccharide cellulose, pectin and hemicellulose. Okay, it's a very important point. This is repetition exams polysaccharide cellulose, pectin and hemicellulose. That is carbohydrates. Cell wall composed of 3 carbohydrates. First one polysaccharide cellulose, second one pectin and third one hemicellulose. Okay. So, this point is important. We video just lecture notes.
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെൽ വോളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Cell wall consists of composed of 3 carbohydrates, 3 types of carbohydrates such as polysaccharide cellulose, pectin and hemicellulose. Okay, and it is located outside the cell membrane. നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സെൽ വോളിന് പുറത്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ, ഓക്കെ, പുറത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഔട്ടർ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. And the primary function of the cell wall is to protect and provide structural support to the cell. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെൽ വോളിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക, അതിനകത്തിരിക്കുന്ന സെൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ആ ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എൻറ്റയർ പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പർ ഷേപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സെൽ വോളിന് സാധിക്കും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ദ മോളിക്യൂൾസ് പാസിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള, പാസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസ് പാസ്സാവുന്നതും ഔട്ട് ആവുന്നതും, അതായത് സെല്ലിന് പുറത്തോട്ടും അകത്തോട്ടൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയും സെൽ വോളിനുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ പ്ലാന്റ് സെൽ വോൾ ഈസ് ജനറലി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ 3 layers. 3 ലെയറായിട്ടാണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം നമുക്ക് മിഡിൽ ലാമെല, സെക്കൻഡറി വോൾ, പ്രൈമറി വോൾ. ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. സോ യൂഷ്വലി എങ്ങനെയായിരിക്കും സെൽ വോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 3 layers ആയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, ഇറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ലൈക്ക് പെക്റ്റിൻ, സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് ഹെമിസെല്ലുലോസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് അതർ സ്മോളർ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിനറൽസ് വിച്ച് ഫോം എ നെറ്റ്വർക്ക് എലോങ് വിത്ത് ദ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ടു ഫോം ദി സെൽ വോൾ. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് പെക്റ്റിനും സെല്ലുലോസും ഹെമിസെല്ലുലോസും. അതുപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കൂടാതെ ചെറിയ അളവിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ സെൽ വോളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കൂടാതെ ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട്സിൽ പ്രോട്ടീൻസും അടങ്ങിയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്ലാന്റ് സെൽ വോൾ 3 layers ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രൈമറി സെൽ വോൾ, മിഡിൽ ലാമെല ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ പ്രൈമറി വോൾ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ. അതിനകത്തിരിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി വോൾ. ആൻഡ് 2 സെല്ലിന് എന്താണ് ടുഗെദറായിട്ട്, അതായത് ആ ഒരു 2 സെല്ലിനെ ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ മിഡിൽ ലാമെല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലെയർ പ്രൈമറി സെൽ വോൾ. സോ പ്രൈമറി സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ല, പുറത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രൈമറി വോൾ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈമറി സെൽ വോൾ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദ സെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് സെൽ വോൾ. സോ സെൽ വോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 layers ആയിട്ടാണ് അത് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് സെൽ വോളിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രൈമറി സെൽ വോൾ ആണ്. ഓക്കെ, പ്രൈമറി സെൽ വോൾ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് സെൽ വോൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഫിഗറിൽ കണ്ടേക്കുന്ന പോലെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലാണ്. ഓക്കെ, and is mainly made up of cellulose, allowing the wall to stretch for the purpose of growth. ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇത് ഗ്രോ ആവുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൈമറി സെൽ വോൾ സ്ട്രെച്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത്, അതായത് സെല്ലിനകത്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അനുസരിച്ച് സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെച്ച് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് മിഡിൽ ലാമെല. മിഡിൽ ലാമെല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കണ്ടോ, ഇത് രണ്ടും സെല്ലാണ് അല്ലേ, 2 നെയ്ബറിങ് സെൽസ് ആണ്. സോ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലെയറിനെയാണ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു 2 സെല്ലുണ്ട്, ഇപ്പുറത്തോട്ട് സെല്ലുണ്ട്, ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ലെയർ. ഓക്കെ, ഈ ലെയർ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മിഡിൽ ലാമെല എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 2 സെൽസ്, നെയ്ബറിങ് സെൽസ് ടുഗെദറായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ മിഡിൽ ലാമെല എന്ന് പറയുന്നത്. So the middle lamella is also the outermost layer and it acts as the interface between the other neighboring cells and glues them together. നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ്. And this layer primarily consists of pectins. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്, ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. മിഡിൽ ലാമെല എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെക്റ്റിൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൽ ഒരെണ്ണം പെക്റ്റിൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് മെയിൻലി അത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഹൗവർ അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ്, ചില വേറെ സബ്സ്റ്റൻസസും ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ അത് കാണപ്പെടാം, സച്ച് എസ് ലിഗ്നിൻ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഫൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ലാമെലയിലെ പെക്റ്റിൻസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ അളവിൽ ലിഗ്നിനും പ്രോട്ടീൻസും കാണപ്പെടാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് മിഡിൽ ലാമെലയെ കുറിച്ച് ഉള്ള പോയിന്റ്സ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഈ പ്രൈമറി വോളിനകത്തിരിക്കുന്ന ലെയർ, ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഗ്രീൻ പോർഷൻ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻസൈഡ് ദി പ്രൈമറി സെൽ വോൾ വൺസ് ദ സെൽ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്രോൺ. അതായത് അകത്തിരിക്കുന്ന സെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് അത് വളർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സെൽ വോളാണ് സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു കൂടുതൽ റിജിഡിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം അത് ഫുള്ളായിട്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷനാണ്. ഓക്കെ, അതിനകത്തിരിക്കുന്ന സെല്ല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്രോ ആയതിനു ശേഷം ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ. സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് അഡീഷണൽ റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ്. Also, this layer provides the characteristics rectangular or square shape to a cell. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സെൽ വോളിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിനകത്തിരിക്കുന്ന സെല്ലിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെക്ടാങ്കുലർ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ്, ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സെൽ വോളിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു ലെയറാണ് മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. It is also the thickest layer and permits permeability. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ ആണ് ഏറ്റവും തിക്കസ്റ്റ് ലെയർ. ഈ 3 ലെയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, പ്രൈമറി സെൽ വോൾ, മിഡിൽ ലാമെല്ല ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ. സോ ഈ ഒരു 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെയേഴ്സിൽ ഏറ്റവും തിക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ. സോ സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ ഈസ് ദി തിക്കസ്റ്റ് സെൽ വോൾ. ഓക്കെ, സോ തിക്കസ്റ്റ് സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി സെൽ വോൾ സ്ട്രക്ചർ. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോർഷൻ തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. The plant cell wall provides definite shape, strength and rigidity. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോർഷനാണ്. ഷേപ്പും സ്ട്രെങ്തും റിജിഡിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ഏതിനാണ്? സെൽ വോളിനാണ്. ഓക്കെ, സോ സെൽ വോൾ പ്രൊവൈഡ്സ് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ്, സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് റിജിഡിറ്റി. ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഷോക്ക്. ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കൺട്രോൾ സെൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ദി വാട്ടർ. സോ ഈ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, ആ ഒരു ഗ്രോയിങ് പ്രോസസ്സിൽ വാട്ടറിൻ്റെ അംശം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ, ആ ഒരു സെൽ സ്ട്രക്ചറിന് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സെൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സെൽ വോളിന് കഴിയും. സോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷനാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. സോ എന്താണ്, സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ ആവശ്യമായിരിക്കും സെല്ലിന്. ആ ഒരു സമയത്ത് സെല്ല് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റി സെൽ വോളിനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് വാട്ടർ ലോസ് ഫ്രം ദ സെൽ. അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ലോസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി സെൽ വോളിനുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് അക്രോസ് ദ സെൽ. ഓക്കെ, സെല്ലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയും സെൽ വോളിനുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൽ വോൾ. സോ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തിനായിരുന്നു? സെൽ വോൾ. ഓക്കെ, സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽ മെംബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, സോ സെൽ വോളും സെൽ മെംബ്രെയിനും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകരുത്, രണ്ടും രണ്ടാണ്. പുറത്തിരിക്കുന്ന ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സെൽ വോളിന് തൊട്ടകത്തിരിക്കുന്ന പോർഷനെയാണ്, അതും റെക്ടാങ്കുലർ പോർഷൻ തന്നെയായിരിക്കും, അതിനെ ആണ് നമ്മൾ സെൽ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് സെൽ മെംബ്രെയിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. സോ ഒരു സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ വേറൊരു പേര്, ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സെൽ മെംബ്രെയിൻ എന്നായിരിക്കില്ല ചോദിക്കുന്നത്, പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ എന്നായിരിക്കും. സോ അവിടെ ആൻസർ എന്താണ്? കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകരുത്. ഓക്കെ, സോ സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ വേറൊരു പേര് തന്നെയാണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ്. നമ്മൾ സെൽ വോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു 3 കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചത് അല്ലേ. 3 കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ലിപ്പിഡ്സും പ്രോട്ടീൻസും ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ്. ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഈ 2 പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക. സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ വിച്ച് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ്. ഓക്കെ, സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൽ വോളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നെയായിരിക്കും, ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ വരുള്ളൂ. ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻറ്റീരിയർ സെൽ. അകത്തിരിക്കുന്ന സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. സെൽ വോൾ ചെയ്യുന്ന സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ സെൽ മെംബ്രെയിനും ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊവൈഡിങ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സെൽ. ഇത് തന്നെയാണ് സെൽ വോളിൻ്റെയും മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. The cell membrane also plays an important role in the cell signaling and communication. ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ സെല്ലിനകത്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സിഗ്നലിംഗ്, ഏത് സമയത്ത് അതിന്
കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഫീഡ് വേണം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നലിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഏത് സ്ട്രക്ചറിനാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ആൻസർ ഈസ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ. ഓപ്ഷനിൽ സെൽ വോളും കാണും, സെൽ മെംബ്രെയിനും കാണും. ഓക്കെ, സോ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകരുത്. സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആണ്, അതായത് സെൽ ഔട്ടർ വോളിന് തൊട്ടകത്തിരിക്കുന്ന പോർഷനാണ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നലിങ്ങും അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണ്? സെൽ മെംബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ആക്ട് as a selectively permeable membrane by allowing the entry of only selected substances into the cell. സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അൺവാണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ കയറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് മാത്രം സെല്ലിനകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന ഒരു എബിലിറ്റിയും സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആണ് ഉള്ളത്. പോയിന്റ്സ് ടു റിമെമ്പർ, ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തൊന്ന് വെക്കുക. നോട്ടിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 കോളമായിട്ട് സെൽ വോൾ, സെൽ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 കോളമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എക്സാമിന് നമുക്ക് മാറിപ്പോവാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് പ്രസന്റ് ഓൺലി ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻ സം ഫംഗൈ, ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ആൽഗെ. സെൽ വോൾ എവിടെയില്ല? ആനിമൽസിലില്ല. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ആനിമൽസ് സെൽ മെംബ്രെയിനിലാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോറി, സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആനിമൽസിലാണ് ഉള്ളത്. സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ ചില ഫംഗൈ, ബാക്ടീരിയ, ആൽഗയിൽ സെൽ വോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ആനിമൽ സെല്ലിൽ ഇല്ല. സെൽ മെംബ്രെയിൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ്, ആനിമൽസ്, പ്ലാന്റ്സ്, ബാക്ടീരിയ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, സെൽ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനിമൽസിലുണ്ട്, ഹ്യൂമൻസിലുണ്ട്, പ്ലാന്റ്സിലുണ്ട്, ബാക്ടീരിയയിലുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും കാണും. പക്ഷെ സെൽ വോൾ എല്ലായിടത്തും ഇല്ല. അത് പ്ലാന്റ്സിലും അതുപോലെ ചില ഫംഗൈയിലും ബാക്ടീരിയയിലും ആൽഗയിലും മാത്രമാണ് സെൽ വോൾ ഉള്ളത്. ആൻഡ് സെൽ വോൾ ഈസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് സെൽ. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോർഷനാണ്. പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ വോൾ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിങ് ഓഫ് ദി ആനിമൽ സെൽസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ വോൾ ആണ്. പക്ഷെ അതേസമയം സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. അതുപോലെ ആനിമൽസിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, സെൽ മെംബ്രെയിൻ എല്ലായിടത്തും കാണും. ഹ്യൂമൻസിലുണ്ട്, ആനിമൽസിലുണ്ട്, പ്ലാന്റ്സിലുണ്ട്, ബാക്ടീരിയയിലുണ്ട്. സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രം കാണും. ചില ഫംഗസിലും ബാക്ടീരിയയിലും ഒക്കെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, സെൽ വോളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 0.1 മൈക്രോമീറ്റർ ടു സെവറൽ മൈക്രോമീറ്റർ ഇൻ തിക്നെസ്. സോ മിനിമം അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0.1 മൈക്രോമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വന്നിട്ട് 7.5 to 10 നാനോമീറ്റർ. സോ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക. സെൽ വോളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ നാനോമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ മേ ബി ഓപ്ഷൻസിൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വരാം. സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. 0.1 മൈക്രോമീറ്റർ ആയിരിക്കും സെൽ വോളിൻ്റെ മിനിമം തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7.5 to 10 നാനോമീറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു 3 പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ആൻഡ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഏതൊരു സെല്ലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ചുറ്റും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം, അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ്. ഈ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പിനകത്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻഡ് യൂകാരിയോട്ടിക് സെല്ലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻഡ് യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽ ഓർഗനൽ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, സോ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻഡ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എവിഡൻറ്റ് ഓർഗനൽ ഇൻ ദ സെൽ. സോ ഇതും എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എവിഡൻറ്റ് ഓർഗനൽ ഇൻ ദി എൻറ്റയർ പ്ലാന്റ് സെൽ എന്നുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് ആവാം, ഓപ്ഷൻ ബി വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ, സെൽ വോൾ ആവാം, സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റോകോൺട്രി ആവാം. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് വാട്ട്? ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, സോ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് evident organelle in the entire plant cell, and the nucleus is completely bound by membranes. നമ്മൾ ആ ഫിഗറിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അതിന് ചുറ്റും മെംബ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ സ്ട്രക്ചർ റെഫർഡ് ടു ആസ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള പോർഷനാണ് ഈ ഒരു ഔട്ടർ പോർഷൻ കണ്ടു, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പിനകത്തായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു സംഭവം ക്രൊമാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽസ്. ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ DNA-യും പ്രോട്ടീനും തമ്മിലുള്ളൊരു മിക്സ്ചർ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതെല്ലാം ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാസത്തിന് ചുറ്റും അടങ്ങിയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സ്ട്രക്ചർ റെഫർഡ് ടു ആസ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ്. ആൻഡ് ദ സെൽസ് ക്രോമസോംസ് ആർ ഓൾസോ കൺഫൈൻഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫിഗറിനകത്ത് കണ്ട പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിനകത്ത് തന്നെ ക്രോമസോംസും, സെല്ലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള
ക്രോമസോംസ് എന്താണ് നമ്മൾ ബയോളജി സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് എ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് വിച്ച് ഈസ് യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദ സെൽ. സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സെല്ലിൻ്റെ ക്രോമസോംസും ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കാണാം. And DNA is present in the chromosomes and they provide the genetic information required for the creation of different cell components in addition to the reproduction of the life. Okay, so DNA എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡിയോക്സി റൈബോന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് DNA എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ DNA എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഡിയോക്സി റൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. അത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ സെല്ലിന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറാണ് DNA, RNA എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ RNA എന്താണ്? റൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. ആൻഡ് DNA എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിയോക്സി റൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. സോ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗാനിസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഹെറിഡിറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ DNA ഇല്ലെങ്കിൽ RNA എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ക്രോമസോംസ് അല്ലേ? ക്രോമസോംസിനകത്താണ് DNA കാണപ്പെടുന്നത്. അതെന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലൈഫിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് DNA. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ സെൽസ് ഹെറിഡിറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾസ് ദി സെൽസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് തന്നെയാണ്, കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റാണ്. ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിന് അതിൻ്റെ ഹെറിഡിറ്ററി ഫംഗ്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു DNA ഇല്ലെങ്കിൽ RNA. ഹെറിഡിറ്ററി ഫംഗ്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ DNA എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹെറിഡിറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, and the nucleus has been clearly explained as a membrane bound structure that comprises the genetic material of a cell. ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കംപ്രൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിലായിരിക്കും. ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഒരു ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചറാണ് അല്ലേ? ബൗണ്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ DNA ബട്ട് ഓൾസോ happens to be the home of some important cellular process. ഇതൊരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ മാത്രമല്ല, ഒരു DNAക്ക് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ന്യൂക്ലിയസ്. ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുലർ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലർ പ്രോസസ്സസ് നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയും കൂടിയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വൺസ് DNA ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് DNA ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ന്യൂക്ലിയസിനുണ്ട്. ഓക്കെ, so it is possible to duplicate one's DNA in the nucleus. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബയോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ബയോളജി പഠിച്ചവർക്കറിയാം DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഒരു DNA റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോപ്പി ഓഫ് ദ DNA. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് RNA നമ്മൾ DNAയിൽ നിന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, സോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ DNA റെപ്ലിക്കേഷനും ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ്. സോ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് DNA റെപ്ലിക്കേഷനാണ്. അതായത് DNA ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ്, അതായത് ഒരു എബിലിറ്റി, അതായത് എന്താണ്? DNAയിൽ നിന്നും RNA ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് RNA ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയും ന്യൂക്ലിയസിനുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും DNA റെപ്ലിക്കേഷനും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ RNA നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ, റൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ്. ആൻഡ് third point is the central rule of biology states that DNA is copied into RNA and then proteins. ഓക്കെ, DNA RNAയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും, പിന്നെ പ്രോട്ടീൻസ്. സോ ഇതാണ് ഒരു ബയോളജിയുടെ സെൻട്രൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്.